السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. بارك الله. جزاكم الله خير. إن شاء الله إما استوشاتشو عند حديث بتشانو سلام حديث بتشا استوشاتشو نجرين أقوات شارلو حديث الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أو في سننه سنة شولا يزقبت حديث والسنيون حديث من الباتم ሁላችንም በልባችን የምንፈልገው የምናስብለት የምንቋምጥለት የሆነው ነገር የዳሰሰና መንገዱን የጠቆመ ሊሆን ይችላል። الإمام الترمذي رحمه الله سنناቸው ላይ ይላሉ ሙዓዝ ብን ጀበል رضي الله عنه በሚያስተላልፉት ሐዲስ ሙዓዝ ብን ጀበል قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ጋር ነበርኩኝ አለ في سفر بهنا من قرلاي انقدا هنن من قدنيا هنن كرسول عليه الصلاة والسلام قال أبرأتشو نبركنيانا فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير أيهدن يا الله يونا كان الله لكتنيا صلى الله عليه وسلم انت تقوها تشوالا فقلت يا رسول الله أنت الله ملكتنيا لكوها تشوالا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أخبرني أنت الله من التنيسكي نقرني الكواتشوال بعمل يونسر نقرن يا سرى يدخلني الجنة جنة يمسقبين ويباعدني عن النار أو من النار كأسات يماركين جنة يمسقبين سرى نقرني على الله من التنيس صلوات ربي وسلامه عليه قال رسول صلى الله عليه وسلم منالو لقد سألتني عن عظيم في رواية لأحمد لقد سألت عن عظيم سلتلك قدين يتأيك قالت رسول صلى الله عليه وسلم سلتلك نقرن يتأيك كنالت وإنه ليسير على من يسره الله عليه الله لا قرر للسوم جنة مقبات كاسات مراد بتام كللنا أهل رسول عليه الصلاة والسلام لمن يسره الله عليه الله لا قرر للسوم كذا من أبي الله من التنين عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا يا مجمريو جنة مقبات بتسرى كاسات مثل كبات منقد تعبد الله ولا تشرك به شيئا يتعن الله سبحانه وتعالى نبتشينا تقز الله الله انت ملك الله ولا تشرك به شيئا برسم لك انت تنبيون التقرام إن كادرك جنة تقبال إن كادرك كاسات ترك الله لتي الله من يتجن عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة صلاة كترقت أقوم الله وتؤتي الزكاة زكاة امتسد الله وتصوم رمضان امتسوم الله رمضان ورمتسوم الله وتحج البيت يا الله ان بيت من دزي وتقوبين اللالود يا الله من يتنيا صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال كزام الله من يتنيا عليه الصلاة والسلام منالو ألا أدلك على أبواب الخير يخير بروج يخير من قدوج أل تكمهم أل نقرهم ألم ملكتهم ألتي الله من يتنيا صلى الله عليه وسلم اندي تالتشو قال الصوم جنة صوم قرشان والو رسول صلى الله عليه وسلم صوم يمتصوم كونه صوم يمتابزا كونه صوم لانت قرشا يهونان كالله قطعت يكلاكل الله وانجل لين دا ترك يكبهل والصدقة تطفئ الخطيئة صدقة مزوات الجن مزركات مستت هديات وانجلن يتفالل رسول صلى الله عليه وسلم كما تطفئ الماء النار اساتها ندم يتفو صدقة وانجلن هتيات يبسل الله من التنيا صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل من جوف الليل إلى لتمها الليل كل ليلة ليل عند صوت نستو يمسكدك ونم هي منجلا يبسل هي ما هتيات يسوق الله من التنيا عليه الصلاة والسلام ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله يعملون أو يعملون اسكملوا يا قرآن انكس درس تتجافى جنوبهم عن المضاجع
يملون قرآن انكس نبوي الله ملتنيا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال قتل الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام من ألو ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته وسنامه يدين وأنه رأس كنجون مسرة النجرهم وقالوا رسول صلى الله عليه وسلم وأنه يدين مسرة ألتقمهم من قالوا قلت بلى انديت أنت يا الله ملتنيا نجرني لاتشو قال يا الله ملتنيا من قالوا رأس الأمر وعموده الصلاة يسلمنا وأنه رأسه يسلمنا مسوسه صلاة نوال الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام والذروة سنامه كفتا درجة لا يالله يسلمنا شانيا وأنه مسرة دقمو الجهاد فالله من قال لي متاقل نوال يا الله ملتنيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال قتلوا من قالوا ألا أخبرك بملاك ذلك كله أون ينقركون هلو تكلل أدرقو سبسب أدرقو يميز نقر النقرهم والي جنة مياس قبا أون كزرزر كل نقراتو تشلو تكلل على يهون النقر التقومهم والي قلت بلا انديتا نقرون يالاتشو كزيان من ألي الله من عليه الصلاة والسلام بتكبارا فنقر مصرد فأخذ بلسانه ملاساتشون يازو وقال قتلوا من أنه كف عليك هذا إن الملاسان كتبالت رسول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا ملاسان كتبالت. قلت يا نبي الله أنت الله نبي هوي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أو مما نتكلم به فمن النقربت نقر هلو نيازان لنو يالاتش اندو بتنقرنو نقر هلو الله يزدنا لو يالاتشو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلك أمك النات تتفهنا معدوي هي عربوش إطلاق المدرقوت نقرن اندت الدمت اندت سما لما النساسات لما قبها فاتنجي معنا ونفلقوا بتارلا موت لما نتايدل من الله ملكتين عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يسوي لجوتشن بجهنم ውስጥ በአፍጢማቸው በፊታቸው እየደፋ የሚከታቸው ነገር አለ እንዴ? ምላሳቸው ያጨደችውን ነገር ባጨደችው ነገር ቢሆን እንጂ አለው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለይሂ ሐዲሱን الإمام أحمد እንዲሁም الإمام الترمذي እንዲሁም النسائي ابن ماجه ዘግበውታል وصححه الألباني رحمه الله ሐዲሱ ከሰነድ አንፃር ጤነኛ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ሐዲስ ጋር ትንሽ ቆይታ አድርጌ ነገሬን አቆማለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ጀነት በምን መንገድ እንደምንገባ ከእሳት በምን መንገድ እንደምንርቅ ጠቁመውናል። በመጀመሪያ ደረጃ ሙዓዝ ምን ብለው ነው የጠየቃቸው? አኽቢርኒ ቢዐመልን ይድኺሉኒ አልጀነህ ወዩባዒዱኒ ሚን النار ከእሳት የሚያርቀኝ ጀነት የሚያስገባኝን ስራ ንገረኝ አላቸው። ሹፉ ኢላ ዑሉው ሂመም الصحابه የሰሃባዎች ሐሳባቸው ልባቸው ወኔያቸው ከፍ ያለ የላቀ መሆኑን ተመልከቱ። ለም يسأل عن عمل يكسب به الجاه ሰዎች ዘንድ ክብርን የሚያተርፍበትን ስለሆነ ስራ አይደለም የጠየቀው። ገንዘብ የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው። ልጅ ሀብት የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው። بل سأل عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار ከእሳት የሚያርቀው ጀነት የሚያስገባውን ስራ ነው የጠየቀው። ይህን ጥያቄ የሚጠይቀው ረጅሉን ዓቅል ዘኪ ለቢብ ብልህ የሆነ አእምሮ በሳል የሆነ ሰው ነው ይህን ጥያቄ የሚጠይቀው። ይህን ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው በአሁኑ ሰዓት አንሷል፣ በል እንደውም ጠፍቷል። አላህ ያዘነለት ሰው ሲቀር ማለት ነው። السؤالات كلها حول مادة الدنيا የሚመጡ ጥያቄዎች በአጠቃላይ ስለ ዱንያ ቁሶች ነው የሚያጠነጥኑት። ይህን ብሰራው በምን መልኩ እከብራለሁ፣ በምን መልኩ አተርፋለሁ፣ በምን መልኩ ትርፋማ መሆናለሁ፣ በየትኛው መንገድ ሄጄ ስልጣን አገኛለሁ፣ በየትኛው መንገድ ሄጄ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አገኛለሁ። ይሄ ነው ጥያቄው፣ ይሄ ነው ሐሳባችን። اما الصحابه رضوان الله عليهم هممهم عاليه ሰሃባዎች ታርጌታቸው ሐሳባቸው
የላቀ ነው ከፍ ያለ ነው ስለ ጀነት ነው ጥያቄያቸው لانه كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ምክንያቱም አላህ ከእሳት አርቆት ጀነት ያስገባው ሰው እድለኛ ማለት እሱ ነው ከእሳት አላህ አርቆት ጀነት ያስገባው ሰው እድለኛ ማለት ይሄ ነው ቀጥሎ አላህ መልእክተኛ ምን አለ لقد سألتني عن عظيم ስለ ትልቅ ነገር ነው የጠየቀኝ አሉት عن عمل عظيم በጣም ትልቅ ነገር ነው የጠየቀኝ አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀጥሎ ምን አለ وانه ليسير على من يسره الله له አላህ ባገራለት ሰው ጀነት መግባት ከእሳት መራቅ በጣም ቀላል ነው አሉ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم اجعل طرق الجنة علينا سهلا الله የጀነት መንገዶችን ገር ያድርግልን طيب وانه ليسير على من يسره الله عليه الله ባገራለት ሰው ላይ በጣም ገር ነው ቀላል ነው የመጀመሪያው ጀነት መግቢያ የመጀመሪያው ከእሳት መራቅ መንገድ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ተዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ አላህን በብቸኝነት ታመልካለህ አላህን ትገዛለህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው አሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شوفوا الى هذين الجملتين እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ወሳኝ የሆኑ አረፍተ ነገሮች ናቸው ባበል ጀነህ የጀነት በሮች ናቸው አንድ ሰው ጀነት ሊገባ አይችልም ኢላ بالتوحيد አንድ ሰው ከእሳት ሊርቅ አይችልም ኢላ በጅተናብ ሽርክ ከሽርክ ቢርቅ እንጂ ጀነት የሚያስገባኝን መንገድ ንገሩኝ እሳቸው ምን አሉት ተዕቡዱላህ አላህን ታመልካለህ አላህን ትገዛለህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው እዚህ ጋር ቆም ብለን ማሰብ አለብን ጀነት መግባት የምንፈልግ ከሆነ ከእሳት መራቅ የምንሻ ከሆነ ፍላጎታችን ብቻ ጀነት አያስገባንም ስሜታችን ብቻ ከእሳት አያርቀንም ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ገጣሚ ምን ይላል ነፃ መውጣት መዳን ትፈልጋለህ የመዳኛ በሮችን መንገዶችን ያኒ በመዳኛ የሚድኑ ሰዎች በሚጓዙበት መንገድ የማትጓዝ ከሆነ አንዲት ሰፊና በየብስ ላይ መሄድ አትችልም አንድ መርከብ በአስፋልት ላይ መሄድ አይችልም ስለዚህ ነፃ መውጣት የምትፈልግ ከሆነ ጀነት መግባት የምትፈልግ ከሆነ ከእሳት መራቅ የምትፈልግ ከሆነ ይህንን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ልትይዝ ይገባል ተዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ትገዛለህ ለአላህ ብቻ ነው የምትሰግደው ለአላህ ብቻ ነው የምታርደው አላህን ብቻ ነው የምትፈራው በአላህ ብቻ ነው የምትመካው ከአላህ ብቻ ነው ተስፋ የምታደርገው አላህን ብቻ ነው ድረስልኝ የምትለው አላህን ብቻ ነው የምትማጸነው የምትኖረው ለአላህ ነው የምትሞተውም በአላህ ዲን ላይ ነው ተዕቡዱላህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ብቻ ነው ትገዛ ነው አሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين የሰው ልጆች አላህ ተባረከ ወተዓላ አምልኮቶቻቸውን ጥርት አድርገው ሊያመልኩት አላህን ብቻ ሊገዙት እንጂ አልታዘዙም ይሄ ነው የኛ ትእዛዝ የተፈጠርነው ለዚህ ነው وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون የሰው ልጆችንና ጋንንቶችን እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩኝ እንጂ አልፈጠርኳቸውም اعبد الله مخلصا له الدين ጌታን አላህ ተባረከ ወተዓላ አምልኮትን ጥርት አድርገህ አላህን ብቻ ተገዛ አላህን ብቻ አምልክ ይሄ ነው የጀነት መንገድ ተዕቡዱላህ ጀነት መግባት ከፈለክ ከእሳት መራቅ ከፈለክ አላህን ልትገዛ ነው قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محمد ويبلاቸው የኢባዳ ልኩ ምንድነው አንድ ሰው ሁሉን ነገሩ ለአላህ ማድረግ ነው إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي سجدتي ህይወቴ ሞቴ እርዴ لله رب العالمين ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ነው በላቸው ተዕቡዱላህ አላህ ልትገዛ ነው አሉት አላህ ተባረከ ወተዓላ መገዛት ليس باهوائنا በእኛ አመለካከት በስሜት በዝንባሌያችን አይደለም አላህን የምንገዛው ولكن نعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ በደነገጉት መንገድ አላህን እንገዛለን
እሳቸው ባሰመሩት መስመር አላህን እንገዛለን። طيب تعبد الله ولا تشرك به شيئا አላህን ልትገዛ ነው በእሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። ቀጥለው ምን አሉት? تعبد الله ብለው አልተብቃቁም። አላህን ልትገዛ ነው ብለው አልተብቃቁም። ምን አሉ? ولا تشرك به شيئا በእሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው አሉ። ምክንያቱም ማንኛውም ዒባዳ ሽርክ ከገባበት ይበላሻል። ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى من هلال ودانت ملكوتاي راي تستلالفوال وإلى الذين من قبلك ወደነዚያም ካንተ በፊት ወዳሉ ነቢያቶችም መልእክት ወርዶላቸዋል። ምን አይነት መልእክት? لئن أشركت ካጋራህ ባዕድ አምልኮን ከፈጸምክ ሽርክን ከሰራህ لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ስራዎች ሁሉ ይበላሻሉ ይጠፋሉ ከከሳሪዎች ትሆናለህ። لا يحبطن عملك ስራ ሁሉ ይበላሻል። ለፍታል ሰርታል ተክታል ሰግዳል ጾማል ሌሊቱን ሰግዳል ቀኑን ጾማል ተዘክራል ولكن لا يحبطن عملك ስራ ሁሉ ይበላሻል። ولتكونن من الخاسرين ከከሳሪዎች ትሆናለህ። كل عمل مردود حتى يوحد المعبود كما قال أحد السلف ማንኛውም ስራ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም። አላህ ዘንድ ሚዛን የለውም መቼስ ከመቼ حتى يوحد المعبود አላህ በብቸኝነት እስከሚገዛ ድረስ አላህን በብቸኝነት እስከሚያመልክ ድረስ نعم እሳቸው تعبد الله አላህን ልትገዛ ነው ብለው አልተብቃቁም። ولا تشركوا به شيئا በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሉ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ብቻ እናመልካለን በአንተ ብቻ እንታገዛለን ብለው ሰላት ሰግደው አሰላምቶ ሲያበቁ ያ ሪጃላህ አግሪቱና ቢላህ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ቃላቸውን የሚያፈርሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ዒባደቱላህ ወህደሃ ላ ተክፊ ፈቃጥ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ብቻ አላህን ማምለክ ብቻ በቂ አይደለም። حتى تجتنب الشرك شركን እስከምትርቅ ድረስ بل اجتناب الشرك مقدم بل عندهم شرك المراك يقدمان. يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى من الال فمن يكفر بالطاغوت بطاغوت كاد سو ويؤمن بالله بالله يامن سو فقد استمسك بالعروة الوثقى تمن من قمد لا اله الا الله نتبقوا يزال. نعم ما انه سو مجمريا فمن يكفر بالطاغوت بطاغوت كاد ነው الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كالله ውጭ የሚመለክን ሁሉ የካደ አምልኮት ለአላህ ብቻ ነው ብሎ ያመነ ወይኡምን ቢላህ ሹፍ ቀጥሎ በአላህ ያመነ መጀመሪያ የሽርክን ቆሻሻ ከልብ ላይ ማውጣት አለበት። የተውሂድ ብርሃን ልብ ውስጥ ይቀመጥ ዘንድ ማለት لذا يقول اهل السنه التخلي قبل التحلي ለዚህ ነው ያለ ሱና ወልጀማዓ ዑለማዎች ምን ይላሉ? التخلي قبل التحلي አንድ ሰው ልቡን ውስጡን ከሽርክ ከቢድዓ ማጥራት ከመዋብ በፊት ይቀደማል። ተውሂድን ሱናን ከመያዝ በፊት ይቀደማል። ተውሂድ ሱና ማለት ብርሃን ነው። ሽርክ ቢድዓ ማለት ظلمات ጨለማ ነው። ውስጥ ላይ ጨለማ ኑሮ ብርሃንና ጨለማ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው አይሰባሰቡ። خلي اولا ضميرك من شوائب الشرك ومن شوائب البدعه ومن شوائب المعاصي كشرك كبدعه كوانجل وستن أصدع يزاني يتوحيد السنة يطاعة يعبادة برهان وستن لا يرفع المالك. نعم عند السيد ورقون قستو جورو علي ورق بالتارك أين ران ستتطب فيتوان ستتدام رباتا. فكذلك التوحيد السنة فكذلك الإيمان لا يتحلى به إلا من تخلى كشرك يصدى صوبي وننجب توحيد لوابا يتشلم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا እሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነቱን መስመር ሲጠቁሙ ምን አሉ? አላህ ተባረከ ወተዓላ ልትገዛ ነው በእሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። ولا تشرك به شيئا ቅንጣትን ላታጋራ شيء النكرات في سياق النفي تعم ይላሉ ዑለማኡ النحو አንድ ነኪራ የሆነ ቃል በነፊ ቦታ ላይ ከመጣ አዳራሽ ነው የሚሆነው። ولا تشرك به شيئا ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ስውርም ቢሆን ግልጽም ቢሆን ቅንጣት ላታጋራ ነው። ሸይአን ሽርክ በጣም ከባድ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ኢነሁ መን ዩሽሪክ ቢላህ ፈቀድ ሐረመ አላሁ ዐለይሂ አልጀነ
በአላህ ላይ ያጋራ ሰው አላህ በሱ ላይ ጀነትን እርም አድርጎበታል። ኢነላህ ሐረመሃ ዐለል ካፊሪን ብሏል በሌላ አንቀጽ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን በከሃዲያኖች ላይ እርም አድርጓል። እሳት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጮሃሉ፣ የሚያውቋቸውን ባልደረቦቻቸውን ጀነት ላይ ያሉትን ይጣራሉ። ትንሽ ውሃ አጠጡን ብለው ይጠሯቸዋል። ምን አይነት መልስ ያስተጋባሉ? ኢነላህ ሐረመሃ ዐለል ካፊሪን። አላህ ጀነትን በአጋሪያኖች ላይ በአስተባባዮች ላይ እርም አድርጓታል፣ አታገኙም። ቀጥለው ምን አሉ? ነዓም ቀጥለው ምን አሉ? አላ አዱሉከ ዐላ አብዋቢል ኸይር يعني وتقيم الصلاة صلاةን ቀጥ አድርጋ ልታቆም ነው። ይሄም ሌላኛው ሁለተኛው የጀነት በር ነው። ሰላትን ቀጥ አድርጋ ታቆማለህ፣ ሰላትን ትሰግዳለህ። ሰላትን ቀጥ አድርጎ ማቆም ማለት ምን ማለት ነው? መስፈርቷን አሟልተህ ዋጅባቱን አርካኑን አሟልተህ ሰላታችንን በኹሹዕ አላህን ፈርተን ከሰገድን የጀነት በር ነው ማለት ነው። የሆነ ሰው ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ። ገጠሪ ነው፣ ራሱ የተንጨባረረ ነው፣ ድምጹን ከፍ ከፍ ጮክ እያለ የሚያወራ ነው፣ የሚናገረውን የማይረዳ ሰው ነው። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ተጠጋና ጠየቃቸው። ጥያቄው ስለ እስልምና ነበር። እስልምና ምንድነው አላቸው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? خمس صلوات في اليوم والليل በቀንና በሌሊት ውስጥ 5 ሰላት መስገድ ነው አሉት። 5 ሰላት በቀንና በሌሊት ውስጥ መስገድ ይሄ ነው እስልምና አሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فقال هل علي غيرها ከዚህ ውጭ ሌላ የለብኝም? በቀን 5 ጊዜ ብቻ ነው خلاص ከዚህ ውጭ ሌላ አለብኝ አላቸው። قال لا الا ان تطوع ትርፍ ሰላት እስካልሰገድክ ድረስ ከ5 በላይ የለበትም አሉት። ከዛም ምን አሉት የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ወሲያሙ ረመዳንንም መጾም ነው አሉት። قال هل علي غيرها ሌላ ከዚህ ውጭ ጾም አለብኝ ከረመዳን ከዓመት አንድ ወር ከዛ ውጭ አለብኝ አላቸው። قال لا الا ان تطوع ትርፍ ጾም ካልጾምክ በስተቀር ዋጅብ ጾም የለብህም አሉት የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ثم قال ከዛም የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘካን ጠቀሱለት። ዘካን ልሰጥ ነው አሉት። ከዚህ ውጭ ሌላ አለብኝ አሉት። قال لا الا ان تطوع ትርፍ ሰደቃ እስካልሰጠህ ድረስ ግዴታ ከዘካ ውጭ የለብህም አሉት የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህ ሰው ይህንን ጥያቄ ጠይቆ መልሱን ይዞ ከረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ተመለሰ። ምን እያለ? والله لا أزيد على هذا ولا أنقص በጌታ የሆነብኝ በዚህ ላይ አልጨምርም አልቀንስም እያለ ተመለሰ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? أفلح إن صدق እውነቱን ከሆነ ነፃ ወጣ ዳን አሉ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላም። أفلح إن صدق ይህ ሰው እውነቱን ከሆነ ፍላጎትን አገኛል የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጀነት ይገባል፣ ከእሳት ይርቃል ማለት ነው። نعم قتلونا لله ملكتين عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير يا خير بروتشن على نجرهم يعني أي الطريق الموصلة إلى الخير وده خير ما درسوا من قالوتشن على نجرهم من الصوم جنة صوم جنانو قاشانو مجوم قاشانو كهديات يطبقها الأندنيا كأساتم يطبقها لا الله بله كشهواته كسميته ከልብ ወለደ ከዝንባሌ የተቆጠበ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ ዛሬ ላይ ደሞዙን ያልነገረን ዛሬ ላይ መጣኑን ያልነገረን አጅር ደሞዝ አላህ ለጾመኞች አዘጋጅቷል። በሐዲስ አልቁርሲ እንደተናገረው ጾም ከሆነ ለኔ ነው فانا اجزي به እኔ ነኝ የጾመኞችን ምንዳ የምሰጠው ብሏል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ጾም ከወንጀል ይጠብቃል። كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ወጣቶችን እንዲያገቡ ከገፋፉ ካነሳሱ በኋላ ከእናንተ ውስጥ የትዳርን ጣጣ የቻለ ሰው ያግባ፣ ያልቻለስ فعليه بالصوم ይጾማል የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام። ለምን ጾም فإنه له وجاء ስሜቱን መቆጠቢያ፣ ስሜቱን ማንኮላሻ፣ ስሜቱን መገደቢያ ይሆንለታል ጾም አለ የአላህ መልእክተኛ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። ከጾምን የረሃብን ስቃይ የረሃብን ስሜት እንረዳዋለን።
ያለ መብላት ያለ መጠጣት ስሜት በተግባር ይገባናል። ምናልባት ሁሌ እየጠጣን ሁሌ ፍላጎታችንን እያገኘን በመንኖር ሰዓት የሚቸገሩ የሚጠሙ የሚራቡ ሰዎች ስሜት ሐላቸው ሁኔታቸውን ላንረዳ እንችላለን። የዛኔ ቀልባችን ይረጥባል፣ አላህን እንፈራለን፣ ከወንጀል እንቆጠባለን ማለት ነው። ነዓም الصوم جنة ጾመኛን ከእሳት የሚጠብቀው ጋሻ ነው። ጋሻ ከመተዓለሙን ከጦር ከሰይፍ ከጣላት የሚሰነዘሩ መሳሪያዎች የምትመክትበት መሳሪያ ነው ራሱን የቻለ። ጾምም እንደዚሁ ከአላህ ቁጣ የሚጠብቅ ከእሳት የሚጠብቅ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ከእሳት መጠበቅ የፈለገ ሰው فليكثر الصوم ጾምን ያብዛ ማለት። ቀጥለው ምን አለ? والصدقة تطفئ الخطيئة ሰደቃ ኃጢአትን ወንጀልን ያብሳል። ሰደቃ መስጠት ወንጀልን ያብሳል። ሰደቃ መስጠት الصدقات التطوعات ትርፊውን ሰደቃዎች ለምስኪኖች ለድሃዎች ለአቅመ ደካማዎች ለሌላቸው ለሽማግሌዎች ማገዝ መርዳት። يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ አማኞች ሆይ انفقوا مما رزقناكم እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ። አላህ እንድትሰጥ ያዘዘ ከይተማር ለምሱ ከሰጠህ እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ። من قبل أن يأتي أحدكم الموت وداناتችሁ ሞት ሳይመጣው በፊት فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ጌታዬ ሆይ ትንሽ ጊዜ በሰጠኸኝ ትንሽ እድል በሰጠኸኝ ባመንኩኝ ከደጋጎች በሆንኩኝ ከሰጪዎች በሆንኩኝ ከአማኞች በሆንኩኝ ከማለቱ በፊት ወደ አንዳችሁ ሞት ከመምጣቱ በፊት እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ከየት ማምጣት አይደለም የምትሰጠው አላህ ከሰጠን። ብዙ ሀብት ቢኖር ያን ሁሉ ሀብት የሰጠህ አላህ ነው። በአንተ ብልሃት በአንተ ኃይል አይደለም ያገኘኸው። ሁሉ ነገር ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ነው። ከሰጠናችሁ ስጡ። አላህ ተባረከ ወተዓላ من يقرض الله قرضا حسنا አላህን መልካም የሆነ ብድር የሚያበድር ማን ነው? አበድሩኝ እያለ እኮ ነው። ተስስታሞች መሆን የለብንም። ጨባጣዎች መሆን የለብንም። እጃችንን መዘርጋት ሰጪዎች መሆን አለብን። هذه الدنيا ليست دارا للمؤمنين እቺ ሀገር ዱንያ የአማኞች ሀገር አይደለች። ዘላለም ዝንተ ዓለም እዚች ሀገር አንኖርም። ዓቂል የሆነ ሰው አእምሮ በሳል የሆነ ሰው እዚህ ሀገር ላይ ዱንያ ላይ ባለው ገንዘቡ ቀብሩ ላይ ያለውን ቤቱን ነው የሚገነባው። አኺራው ላይ ያለውን ህንጻ ነው የሚገነባው እንጂ ዱንያ ላይማ ጦሏት ይሄዳል፣ አፈር ውስጥ ይገባል፣ አፈር ይንተራሳል፣ አፈር ይለብሳል፣ ለወራሽ ይቀራል። ስለዚህ አስተዋይ ከሆንክ ቀብር ላይ ህይወት አለብህ፣ ዳሩል በርዘኽ። ከዚያም በኋላ ዳሩል ጀዛ አለ፣ አኺራ አለ። ለዛ ነው ቤት መገንባት ያለብህ፣ ለዛ ነው ማድለብ ያለብህ። ባንክ ቤትህን እዛ ነው ማስገባት ያለብህ። እዚህ ላይ ብታከማቸው ተጠያቂ ከመሆን ውጭ ሌላ ምንም አያደርግም። ስለዚህ መስጠት ሰጪዎች መሆን አለብን ለአላህ ስንል في سبيل الله سبحانه። አንድ ሰው አለ ደሃ ነው፣ አንድ ሀብታም ሰውዬ አለ። በየወሩ 2 ሺህ ብር ይሰጠዋል። በየወሩ 2 ሺህ ብር እየሰጠው 3 አመት ሰጠው። እሱ ዘንድ በ30 ሺህ በ40 ሺህ በ50 ሺህ የሚቆጠር ብር ተከማቸለት። ከዕለታት አንድ ቀን ያ ሀብታም ቸገረውና ከ40 ሺህ ብሩ 500 ብር ቸግሮኛልና ስጠኝ አለው። 40 ሺህ ብሩን የሰጠው እሱ ነው። ስጠኝ አለው። 40 ሺህ ብር አይደለም 500 ብር 500 ብር ስጠኝ ብሎ ጠየቀ። قال لا اعطيك ኧረ በፍጹም አልሰጠህም ማለት። ይሄ ሰው ምን አይነት አእምሮ ያለው ሰው ነው? ይሄ ሰው ውለታ የሚገባው ሰው ነው? አእምሮ ያለው ሰው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ጤነኛ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 40 ሺህ ብር ሰጥቶት አንድ ቀን ቸግሮት 500 ብር ሲጠይ ብለው እምቢ አለው። በስምምነት ይሄ ሰው ጤነኛ አይደለም ነው የምትሉኝ? طيب አንተ ጋር ያለውን ገንዘብ ሁሉ የሰጠህ አላህ ነው። አላህ ሙሉ ገንዘብህን ስጥ አላለህም። ከ200 ብር 5 ብር ነው ስጥ ያለ። ስለዚህ ለምን ትሰስታለህ? ጤነኛ ነህ? በአላህ መንገድ ላይ መስጠት አለብን። ይሄም ወንጀላችንን የሚያብስ ስለሆነ
ሌላኛው ምን አሉ? ወሰላቱ الرجل من جوف الليل ሰውየው ሌሊቱ እኩለ ሌሊት ላይ ሌሊቱ ሆን ላይ ሌሊቱ መሃል ላይ ተነስቶ መስገዱ ይሄም ሌላኛው ወንጀልን የሚያብስ ነው። ተተጃፈ جنوبهم عن المضاجع አማኞች ነቢያቶች ሷሊሖች ደጋጎች ጀርባዎቻቸው ከመጋደሚያዎቻቸው ይላቀቃሉ ይራራቃሉ። ደልቷቸው አይተኙም እያንኮራፋ አይተኙም። ጀርባቸው ከመጋደሚያዎቻቸው ይራራቃሉ። يدعون ربهم ጌታቸውን ይለምናሉ አላህን ይማጸናሉ በመስገድ በመዝከር ቁርአን በመቅራት خوفا وطمعا አላህን ፈርተው ከቅጣቱ ፈርተው ጀነቱን ተስፋ አድርገው አላህን ይማጸኑታል። نعم ومما رزقناهم ينفقون ከሰጠናቸውም ይሰጣሉ አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين አንዲት ነፍስ ለነሱ ከአይን መርጊያ አላህ ያዘጋጀላቸውን አታውቅም። جزاء بما كانوا يعملون ዱንያ ላይ ይሰሩት በነበረው ሥራ ደሞዝ ሲሆናቸው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ከዛ ቀጥለው ምን አለ? ألا أخبرك برأس الأمر كله የነገሩን ሁሉ ራስ አልነግርህም وعموده የነገሩን ሁሉ ምሰሶ የዲን እስላምን ምሰሶ አልነግርህም وذروة سنامه ከፍተኛውን ሻኝ አልነግርህም قال الإسلام እስልምና ነው የዲን ዋናው እስልምና ነው። ምን ማለት ነው? الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عمود الإسلام وذروة سنامه እስልምና ምሰሶ ዋናው መሰረቱ الإسلام يعني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم ስለዚህ ሰላትን የእስልምና ምሰሶ እስከሆነች ድረስ ቀጥ አድርገን ልናቆማት ይገባል። በሰላት ላይ ልንዘናጋ ይገባል። ሰላት የሌለው ሰው እስልምና የለው። نعم ቀጥሎ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ምን አሉ? قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله ይህንን ሁሉ ጠቅለል ሰብሰብ የሚያደርግ ነገር አልጠቁምህም አልነግርህም? እስካሁን የጀነት መንገዶችን በሮችን ተናግረዋል። ይህን ሁሉ ጠቅለል የሚያደርግ ሰብሰብ የሚያደርግ ነገር የመጨረሻ ነው። ምን አለ አላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام فأخذ بلسانه ቀድመው ምላሳቸውን ያዙ። ነገሩ ከባድ ነው። የሚተላለፈው መልእክት ግዙፍ ነው። በቃል ብቻ ማስተላለፍ በቂ አይደለም፣ በተግባርም መገለጽ አለበት። فأخذ بلسانه ምላሳቸውን ያዙ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام قال كف عليك هذا امنع عن نفسك لسانك ምላስህን ቁጥብ፣ ምላስህን ምከራት፣ ምላስህን እገዳት፣ ምላስህን ልቅ አታድርጋሉ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام። ጉዳዩ ከባድ ነው ማለት ነው። ሙዓዝ ምን አለ? وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به እንደው በምንናገረው ሁሉ አላህ ይዘናል እንዲያላች ላ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉት? ማንኛውም ሰው ወደ ጀሃነም ባፍጢሙ የሚወርደው ምላሱ በተናገረው ንግግር ነው አለ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የምላስ ውጤት ወይ ኸይር ነው ወይ መጥፎ ነው። የአላህ መልእክተኛ በሌላ ሐዲስ ይላሉ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة በሁለት ፂሞች መካከልና በሁለት እግሮቹ ታፋዎቹ መካከል ያለውን ነገር ዋስ ቃል የሚገባልኝ ሰው እኔ ለሱ ጀነት ዋስ ሆነዋለሁ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምላሱንና ብልቱን የሚጠብቅ ሰው ምላሱንና ብልቱን ለጠበቀ ሰው እኔ ለጀነት ዋስ ሆነዋለሁ። ምላስ ከባድ ነው። ምላስ ሐጅሟ በጣም ትንሽ የስጋ ቁራጭ ስትሆን ነገር ግን ዓለምን ምን ማድረግ ትችላለች? ማተራመስ ትችላለች፣ ማጥፋት ትችላለች፣ ማልማትም ትችላለች። ምላስ ስንቶችን ያጋደለች፣ ምላስ ስንት ሀገር ያፈረሰች፣ ምላስ ስንት ጓደኞችን ያለያየች፣ ምላስ ስንትና ስንት ባልና ሚስቶችን ያለያየች ያፋታች። ምላስ ቀላል የሆነች ጥቂት የሆነች ስጋ ቁራጭ ብትሆንም
መዘዟ ግን ከባድ ነው። እሳቸውም ጠቅልል ሲያደርጉት የጀነት መግቢያው መንገድ ምላስን ጠብቀው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም እንደተናገሩት ኢነል ዐብደ ለየተከለሙ ቢልከሊመቲ ሚን ሪድዋኒላህ አንድ ባሪያ አላህን የሚያስወድድ አላህ ጋር የሚያቃርብ አንዲትን ንግግር ይናገራል لا يلقي لها بالا ምንም ቦታ አይሰጣትም ቦታ ሳይሰጥ ጥሩ ነገር ይናገርና نعم يرفعه الله بها درجات الله ከፍ ያለ ብዙ ደረጃን ያነሳዋል አሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቦታ አልሰጠውም ንግግሩን ግን አላህ ጋር የሚያቃርብ ንግግር ነው በምላስ ነው የተናገርከው ብዙ ደረጃ ከፍ ያደርጋል በተቃራኒ وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عند باريا الله نم يسكت نغغر بوتا سايسطو ينغرنا جهنم ውስጥ ይገባል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምላስ ጀነት ትገባለህ በምላስም جهنم ትገባለህ ማለት يقول الأصمعي رحمه الله كان يقال الناس يبال ነበር አለ የሰው ልጆች በሶስት ሐል መካከል ናቸው غانم وسالم وشاجب የሰው ልጆች ወይ غانم ናቸው ወይ ሳሊም ናቸው ወይ ሻጅብ ናቸው غانم ማለት ነው ኸይርን ተናግሮ ያተረፈ ማለት ነው ኸይርን ተናግሮ ያተረፈ غانم ይባላል ሳሊም ማለት ምን ማለት ነው ከሸር ተቆጥቦ ሰላም ይሆነ ሻጅብ ማለት ምን ማለት ነው ሸርን ተናግሮ ራሱን ያጠፋ ለዚህም የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላም ይላሉ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالله መጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው فليقل خيرا أو ليصمت ከተናገረ ኸይርን ይናገር أو ليصمت አለበለዚያ ዝም ይበል ኸይርን ነገር ተናገር ታተርፋለህ ከሸር ነገር ተቆጠብ ሰላም ትሆናለህ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ከምላሳችን ልንቆጠብ ይገባል ምላሳችን በኸይር ነገር ላይ ልናውል ይገባል አላሁ ተባረከ ወተዓላ የጀነት በሮችን ከሚያገራላቸው ከእሳት ከሚያርቃቸው ያደርጋል جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما علينا ملتبسين فنضل ونشقى اللهم إنا أحييتنا فأحينا على التوحيد والسنة وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته